तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती ओ ओ आ तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती जय सखी नंदन जय गौर हरि विष्णु किया काने बधुआ नदिया बिहारी कृष्ण कृष्ण भगवते वासुदेवा
कृष्ण शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा शरणागतम् तिष्ठा सुस्वागतम् शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् सुस्वागतम् शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् सुस्वागतम् शरणागतम् तिष्ठा सुस्वागतम् शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा शरणागतम् तिष्ठा स्वागतम् तिष्ठा
शरणागत कृष्ण जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जान वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जान वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा 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 यशोदानंद ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीर मौन राधे जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धर
মাধব কুঞ্জ হরে জয় রাধা মাধব জয় জয় কুঞ্জ বিহারী বৃন্দ রাধে ভজ রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद सब गाइए गोविंद राधे जो गाएगा सफल मिलेगा गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे
গোবিন্দ রাধে वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो, भगवत भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, वसुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, संकट मोचन हनुमान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो, गौ माता की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण चंद्र गोविंद गोपाल परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर ईश्वर सकलेर ईश्वर अकारण करुणा वरुणारे तरिजित विनिंद पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल आदि गुण गंभीर जशोदानंद वर्धक भगवान कृष्ण चंद्र शब्दमय मूर्ति वांग्मय मूर्ति तथा वैदिक सनातन धर्म सर्वोच्च सत्संत श्रीमद् भागवत महापुराण এই महापुराणे श्रीपाद पर देखो कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित ষষ্ঠ দিবস অতিবাহিত হয়েছে, সপ্তম দিবস বিশ্রাম দিবস। ভাগবতের বিসর্জন হয় না, বিশ্রাম। কেন? সব দেবদেবীর বিসর্জন আছে, কিন্তু ভাগবতের কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দ গোপালের কোনদিন বিসর্জন নেই। কেন? অজন্মা, জন্মরহিত, স্বয়ং সম্পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, যিনি জীবের বিসর্জন দিতে পারেন, জীব যাকে বিসর্জন দিতে পারেন। তাই আজকে বিশ্রাম দিবস।
বিশ্রাম দিবস আমার খুব খারাপ লাগে, কেন জানেন? কারণ আবার 7 দিনের প্রোগ্রাম হলে, যেখানে প্রোগ্রাম করি 7 দিন, অনেক জীবনে করলাম বহু বহু প্রোগ্রাম, আর 7 দিনের দিনে মনটা খুব খারাপ হয়। কেন না, কালকে যেহেতু আবার ওই, আমি না হয় আশ্রমে থাকি, অত ঝুট ঝামেলা নেই আশ্রমে, ওই ভগবানের কাজ, গাই গরু আছে তাদের সেবা, ভক্ত আছে তাদের সেবা, আর যারা 7 দিন ধরে ভাগবত শুনছেন এক ধরনের কন্টিনিউয়াস, তারা কালকে বিকেলে যখন এখানে আসতে পারবেন না, তখন মনে একটা সাড়া যাবে, কালকে কত সুন্দর পাঠ শুনেছিলাম, কালকে কত সুন্দর ভগবানের কথা শুনছিলাম, আজকে হলো না, আবার কবে হবে, হবে কি না হবে, কালকে দেখতে পাবো কি না, কোনো তো গ্যারান্টি নেই কালকে হবে। তার জন্য আজ বিশ্রাম দিবস, এই বিশ্রাম দিবসে মনোযোগ সহকারে কথা শুনবো, কারণ আজকে গোলমাল বেশি হবে। 7 দিন ভাগবত করালে কি হয়? কোনো বাড়িতে 7 দিন ভাগবত করানো হয়, 2 দিন ভাগবত করানো হয়, 3 দিন ভাগবত করানো হয়, কি ফললাভ হয়? আমরা সবকিছুর পিছনে আগে লাভটাকে চিন্তা করি, লাভ 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 কি? বলে আমার সাথে খয়রা চলে যাবে, কি জন্য যাব, মানে কি লাভ আছে? তাহলে আমরা যে ভাগবত 7 দিন শুনছি, 7 দিন ভাগবত করানোর কি লাভ? এবং 3 দিন ভাগবত করবো, তাতে কি লাভ হবে? 2 দিন ভাগবত কথা শুনবো, তাতে কি লাভ হবে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র নিয়ম অনুযায়ী বলা যায়, ভাগবত কথা শ্রী ব্রাহ্মণের মুখ নিঃসৃত বাণী, ব্রাহ্মণের মুখ থেকে শোনা কর্তব্য কলিযুগে। বিশেষ একটা কাজ হয়। তাহলে 7 দিন ধরে কথা শুনছি আমরা, আর ব্রাহ্মণ মানে শুধু পৈতেধারী নয়, মনে রাখবেন, বিষ্ণু জানাতি। তাহলে ভাগবত 7 দিন হলে কি লাভ হয় জানেন? খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। 7 দিন ভাগবতের প্রথা কখন চালু হয়েছিল? 7 দিন ভাগবতের কথা কোন যুগে চালু হয়েছিল? এই কলিযুগে। কলি প্রবাসীর মাত্র সম্রাট পরীক্ষিতের আমলে পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপ হয়েছিল। চিন্তা করুন, ব্রহ্মশাপ, যার প্রতিকারের কোনো উপায় নেই, ব্রহ্মশাপ। এই ব্রহ্মশাপের প্রতিকারের উপায় একজনই করেছিলেন, কে তিনি? আমি বলছিলাম আজকে কেমন আছে শরীরটা, তোর ভালো করে গাইবি, আমি আর বেশি গাইবো না, 1.5-2 ঘন্টা গাইবো। ও বাবা, আমার সব আপনা আপনি চলে আসছে, ব্যাসদেবের পিত্র শাসন আপনা আপনি চলে আসছে সব। 7 দিন পরীক্ষিত মহারাজ ভাগবত শুনেছিলেন, 7 দিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ব্রহ্মশাপ হয়েছিল। ব্রহ্মশাপের প্রতিকার নেই, ব্রাহ্মণের সাপে থাকবেন না, প্রকৃত ব্রাহ্মণ জানে না। সবসময় ধরে নেবেন না যে ব্রাহ্মণ মানে শুধু পৈতেধারী। যে কোনো লোক ব্রাহ্মণ হতে পারেন, কিন্তু তার যোগ্যসূত্র থাকবে না, থাকতে পারে না। কারণ ব্রাহ্মণদের কাছে স্পেশাল যোগ্যসূত্র আছে, 3 জন্মের ব্রাহ্মণ হয়, 3 যোগ্য ব্রাহ্মণ হয়, তাদের ওই যোগ্যতা কোথা পাবে? গুরুদেব মানে কি পৈতে দিয়েছেন। এখন কলিযুগে অনেকেই যে যার খুশি মতো ধর্ম করছেন, শাস্ত্রকে সাইডে রেখে। করুক, কোনো ব্যাপার নেই, ধর্ম তো করছে, ঠিকই আছে, যার যেমন খুশি সে তেমনি ধর্ম করছে। তাই কলিযুগে এই ব্রহ্মশাপ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। কে নিস্তার পেয়েছিলেন জানেন? একমাত্র ভাগবতে আছে। কে নিস্তার পেয়েছিলেন? ব্রহ্মশাপ কোনো কিছু করতে পারেনি, ক্ষতি করতে পারেনি। কে জানেন? আমি বললে পট করে মনে পড়ে যাবে আপনাদের, অনেক ভাগবত শুনেছেন। সেটা হলেন রাজা অম্বরীশ। অম্বরীশ দুর্বাসা যখন অভিশাপ দিলেন,
কৃতটাকে জটা ছেড়ে বের করলেন, তখন ব্রহ্মসাপ হলো, আর ব্রহ্মসাপ থেকে কীটটা থেকে হত্যা করতে গেলেন, কিন্তু সুদর্শন ছিল, সুদর্শন থেকে প্রহরা দিতেন। তাহলে প্রভু কত দয়াময়, চিন্তা করুন, শ্রী ভগবান কত দয়াময়। আমরা যেসব উপকরণের জন্য চিন্তা করছি, ধন দৌলত, টাকা পয়সা, স্ত্রী পুত্র, সংসার, আবার এমন কিছু ভক্ত রয়েছেন যারা ভগবানের ভজনা করেন, সবকিছু ভজনা করেন, একটার জন্য ভজনা করেন, কি জানেন? আমার সংসার যেন বেঁচে থাকে, ছেলেগুলোর জন্য ভালো থাকে, ছেলেগুলোকে রেখে যেন আমি যেতে পারি। মূর্খের কত রকমের মূর্খ আছে, ওর একটাই কাজ, আমি কি করে ছেলেগুলোকে রেখে যাব, মানে ছেলেগুলোই সর্বেশ্বর্বা, মানে কৃষ্ণের বাবা ওই ছেলেগুলো আছে অনেক রকমের। তাহলে অম্বরীশকে কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, সুদর্শন ছিল, ভক্তের পিছনে সুদর্শন প্রহরা দেয়। একমাত্র ব্রহ্মসাপ থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন রাজা অম্বরীশ। শুধু নিস্তার নয়, গুরুদেবকে ভীত সন্ত্রস্ত করে গুরুদেবকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল সুদর্শন। যার সুদর্শন তার কাছে গিয়ে অম্বরীশ দুর্বাসা ঋষি ক্ষমা চাইলেন, বললেন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়কের কাছে বললেন, প্রভু ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম, বলে আমার কিছু করার নেই, যে অভিশাপ দিয়েছে তার কাছে যাও। দুর্বাসা অম্বরীশের কাছে এসে শিষ্যের পদতলে পতিত হলেন। এ কি করছেন গুরুদেব? বলে অম্বরীশ, আমার জানা ছিল না, আমার অহংকার ছিল, এই অহংকার চূর্ণ করে দিলে তুমি, তাই ব্রহ্মসাপ। তাই সম্রাট পরীক্ষিতের ব্রহ্মসাপ হয়েছিল, আর ব্রহ্মসাপ থেকে নিস্তার পাননি। তাই ব্রহ্মসাপ থেকে 7 দিন ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। ভাগবত করেছিলেন কে? সুখদেব গোস্বামী। আর শ্রবণ করেছিলেন সম্রাট পরীক্ষিত, আর আরেকজন শ্রবণ করেছিলেন, তিনি হলেন শ্রমিক মুনির পুত্র শৃঙ্গী। উনি মৃত্তিকার তলে সুরঙ্গ কেটে 7 দিন ধরে শ্রবণ করেছিলেন। তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে পৌঁছেছিলেন, মনে রাখবেন, তিনি নৈমিষারণ্যে গিয়েছিলেন। 3 জন উদ্ধার হয়েছিলেন। সুখদেব গোস্বামী পাঠ করেছিলেন, সম্রাট পরীক্ষিত আর শৃঙ্গী, যাকে বলা হয় জামদ মুনি। শৃঙ্গীর অপর নাম জামদ মুনি, আর শ্রমিক মুনি তার পিতা, তার নাম গালব। তাহলে এই 7 দিন পাঠ শুনে কি লাভ হয়েছিল? সম্রাট পরীক্ষিতের সম্পূর্ণ পরম্পরা বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন। আচ্ছা, বারবার বলছি বৈকুণ্ঠে গমন করলে কি হবে? না, বৈকুণ্ঠে গমন করলে আপনাকে আসতে হবে না, আপনি যেখান থেকে এসেছিলেন তার সাথে, সেই সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, এত ভয়, এত মনের কষ্ট প্রাপ্তি থাকবে না, কোনো কিছু থাকবে না, আপনি একবারে সমুদ্রের সাথে বিলীন হয়ে যাবে। তাই 7 দিন ধরে ভাগবত হচ্ছে। যাদের বাড়িতে একদিনও ভাগবত প্রবেশ করবেন, আমি দীর্ঘদিন থেকে বড়রার কথা চিন্তা করছিলাম, বড়রাতে ভাগবত করেছিলাম, আমার সবসময় কানে আওয়াজ আসছে, বড়রাতে ভাগবত হচ্ছে, অমুক লোক ভাগবত করছেন, এত এত শ্রোতা হচ্ছে, শ্রোতা হচ্ছে না, অমুক লোক এই করছে, সব সব কানে আমার খবর আসতো। কারণ আমার জানা আছে, অনেক লোক আছে, লোক ফোন করতেন আমাকে যারা ভালোবাসে। আমার খুব আনন্দ লাগতো, বাহ, একদিন না একদিন আমি বীজ বপন করেছিলাম, বীজ পুঁতেছিলাম, তার জের এখনো চলছে, কত চলবে। আচ্ছা, আবার যদি কোনোদিন হয় সেদিন যাব। হঠাৎ প্রভু কৃপা করলেন, আর কৃপা করে আপনাদের কাছে আজকে 7ম দিবসের বিদায় গ্রহণ করব, এবং ভগবানকে বিশ্রাম দিয়ে আবার দেখা হবে কিনা জানে না, কে কখন চলে যাবে কোনো তো গ্যারান্টি নেই। এই জীবনের কোনো ভরসা নেই, এই জীবনের কোনো দাম নেই, এই মাত্র আছে, এই মাত্র নেই। সেই কারণে 7 দিন ধরে যাদের বাড়িতে ভাগবত হলো, তারা তো আমাদের মতো মানুষ,
ব্রাহ্মণদেরও তো আহার করে, আমাদের নিদ্রা যায়, আমাদের মতো পরিবার নিয়ে আছেন, তাদের যা আছে আমাদের সকলের তাই আছে, কিন্তু তাদের যা আছে আমাদের একটা জিনিস নেই। তাদের যা রয়েছে আমাদের জিনিস, আমাদের মধ্যে সেই জিনিসটা নেই। কারণ কি না, এদের থেকে এই গ্রামে আরবপতি লোকের বাস আছে। ঈশ্বর এদিকে এনাদিকে যা কৃপা করেছেন তার থেকে বড়রার অনেক বেশি, অনেক লোককে কৃপা করেছেন, কিন্তু এনাদের মধ্যে যে বস্তুটা রয়েছে সেই বস্তুটা কিন্তু ওই ব্যক্তিদের মধ্যে নেই। কি না, এদের এই মাটিতে 4 বছর ধরে 5 বছর ধরে স্বয়ং সম্পূর্ণ গোবিন্দ গোপাল রাধা রমনজি এখানে বসে 7 দিন ধরে নৃত্য করছেন। এটা কিন্তু আর কারো নেই, কিছু মনে করবেন না। কেন নেই? পয়সার অভাব আছে না, কিসের অভাব? জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্য কোটি জন্ম সমুত্থেন, কোটি কোটি জন্মের পুণ্য। তাহলে আমরা এই জন্মে পুণ্য করছি, আর আগের জন্মে যদি পুণ্য না করা থাকে তো এই জন্য পুণ্য করতে পারবো না। তাহলে এদের সাথে তফাৎটা কি না, এরা পুণ্য করে এসেছিলেন। কি এরা ভালো না খারাপ, এদের কি আছে না আছে জানার দরকার নেই। একটা জিনিস জেনে নিন যে আমার থেকে এরা কত উন্নত, কারণ এরা স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবানকে নিয়ে আমাদের কানে ভগবানের কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। শোনাবার লোক নেই, কেউ পারে না, সবাই পারে। এই গ্রামে সবাই পারে, প্রতিটি ঘর এক এক দিন যদি চিন্তা করে না, কেউ 5 দিন কেউ 7 দিন ভাগবত করার মতো ক্ষমতা রাখে, বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হলো বিস্তর মায়া, বিস্তর মায়া। তো যাক, এই মায়া কাটবে। প্রত্যেকের বাড়িতে একদিন না একদিন ভাগবত কথা হবে, প্রত্যেকের বাড়িতে 7 দিবস ধরে ভাগবত কথা হবে। এটা কিন্তু আজ থেকে আমি বলে দিলাম, কতদিন পর্যন্ত না, যতদিন পর্যন্ত না আপনার জীবনের অবসান হয়। আর যেদিন আপনার বাড়িতে 7 দিন ভাগবত হয়ে যাবে সেদিন আপনার জীবনের অবসান হয়ে যাবে। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। जो शाम का दर्शन किया करे, है आँखें जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है सुजीविका जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हर गोल गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली 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 हर हर गोल गाने लगी महलों में पली बन के जुगन चली महलों में पली बन के जुगन चली मेरा रानी दीवानी मेरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गली गली हरी गोल गाने लगी ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली 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 हरी हरी गोल गली 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 हरी हरी गोल गाने लगी ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरी गोल गाने लगी महलों में पली बन के जोजन चली महलों में पली बन के जोजन चली बन के जोजन चली बन के जोगन चली बन के जोगन चली बन के जोगन चली बन के जोगन चली जोगन चली बन के 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 जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मेरा रानी दीवानी मेरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरी गोल राधा ने विष दिया मनो अमृत दिया
राना ने विष दिया मनो अमृत पिया, मेरा सागर में सभ्यता समाने लगे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गो गाने लगे, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागी लगन तो गली 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 हरि हरि गुण, गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन। तो गली गली हरि गुण, गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गए मगन। जय श्री राधे राधे। হয়তো আপনাদের মনে খারাপ লাগতে পারে যে তাহলে কি আমাদের বৈকুণ্ঠ লাভ হবে না, আমাদের বাড়িতে তো ভাগবত হলো না, হতে পারে মনের কথা, কিন্তু কোনোদিন এই কথাটা ভাববেন না। এই ভাগবতের সভায় তিনজনের লক্ষ্য হয়, তিনজনের, খুব ধরে রাখবেন, বারবার বলছি। আপনার বাড়িতে 7 দিন ভাগবত হলে, 3 দিন ভাগবত হলে, 1 দিন ভাগবত হলে আপনার সমস্ত পরিবার বৈকুণ্ঠ চলে যাবে। কিন্তু যদি ভাগবত না হয় সমস্ত পরিবার যাবে না। এখানে 3 জন উদ্ধার হয়, মনে রাখবেন। শ্রোতা 1 নম্বর, সমস্ত শ্রোতা, বক্তা আর অনুষ্ঠানকর্তা, 3 জন, 4 জন হয় না। তবে যখন বাবা আমার বাড়িতে তো আমার বৌমা রয়েছে, বৌমা नहीं होगा, ऐसा नहीं मिलेगा। চিন্তা করুন শাস্ত্রটা কেমন, দেখুন কত সুন্দর। আপনি আসবেন, আপনি উদ্ধার হবেন, আপনি বাড়িতে থাকবেন, কোনো গল্প নেই। হতে পারে আপনার পত্নী, হতে পারে আপনার পতি, হতে পারে আপনার পুত্র, হতে পারে আপনার নাতি, বৈকুণ্ঠ নেই মিলেগা। 3 জনের উদ্ধার, সূক্ষ্ম, কত সূক্ষ্ম জিনিস। তাহলে সব থেকে কি করতে হবে? যদি ভাগবত না শুনতে পারে তাহলে কি হবে? ভগবান একটা শ্রীগীতায় কথা লিখেছেন, কথা দেখে দেন। অন্তকালে চ মামেব শরণমুক্তা কলেবরম জপ্রাতি সমদভবদাতি নস্তত্র সংশয়ঃ। মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করবেন, ভালো করে চিন্তা করুন। মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করবেন, সে সেই রকম দেহ, সেই রকম মন, সেই রকম স্বভাব প্রাপ্ত হবে। তাহলে মরার সময় যেটা চিন্তা করেছি সেটা আমি পেয়েছি, আগের জন্মে যেটা মরার সময় চিন্তা করেছিলাম সেইটাই পেয়েছি। তাহলে সব থেকে বড় পাওনা কি না? ভাগবতের আসরে ভাগবত শ্রবণের পুণ্য। ভাগवत श्रवण माने कत जन्मेर पुण्य जानें? जन्म जन्म का पाप खत्म होने का बाद जो पुण्य मिलता है यही पुण्य। जन्म जन्म का पाप खत्म होने का बाद जो पुण्य मिलते, जिसका एक योग हो जाते, उसी का फल स्वरूप ये भागवत। ये भागवत आपको मिला क्यों, कैसे मिला? अनेक जन्मों संग सिद्धो दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतो उद्भवा कटी जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। आहा, कोटि कोटि जन्मेर पुण्य একত্রিত হওয়ার পর এই ভাগবত কথা লাভ হয়, আর এই ভাগবত কথা লাভ হওয়ার পর নিশ্চিত
বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। বলো রাধে রাধে। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়। যে যেমন কর্ম করেছে তার তেমনি ফল। দাপর যুগের আগে ত্রেতা যুগ ছিল, আর এই ত্রেতা যুগে না শ্রী রামচন্দ্র কতদিন রাজত্ব করেছিলেন জানেন? 11,000 বছর। আর কৃষ্ণচন্দ্র কতদিন? 125 বছর মাত্র মাত্র এই ধরাধামে এসেছিলেন। স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবান, স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবান। রামচন্দ্রকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবান বলা যায়, কিন্তু শাস্ত্র বলেছেন 1 কলা কম, 15 কলা। 16 কলায় পরিপূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দ গোপাল স্বয়ং সম্পূর্ণ সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ। রামচন্দ্রকে স্বয়ং ভগবানই বলা যায়। তিনি 11,000 বছর পর যখন বৈকুণ্ঠে গমন করবেন, তখন সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সমস্ত অযোধ্যাবাসী যত অযোধ্যায় ব্যক্তি ছিলেন সবাইকে নিয়ে যাব। কোথায়? বৈকুণ্ঠে। চিন্তা করুন, ওইটাই তো লাভ, মহাপুরুষ দর্শনে এইটাই তো লাভ। অর্থাৎ পরম পুরুষ ভগবানকে দর্শন করছেন, তার তো কোনো পাপ থাকতেই পারে না। বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে, মনে মনে ভাবলেন বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবো সবাইকে, কিন্তু 5 জনকে নিয়ে যাব না। 5 জনকে নিয়ে যাবো না। এই 5 জন কে বলুন তো? বলে বাবা কি করে বলবো, আপনি এসেছেন, আপনি তো বলবেন। তাই তো 5 জনকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বন্ধ করলেন উনি। 5 জনের মধ্যে সর্বপ্রথম কে জানেন? বিভীষণ। 5 জনের মধ্যে বিভীষণ, একে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় জাম্বান, তৃতীয় হনুমান, খুব ভারী কথা, হনুমান। চতুর্থ দ্বিবিদ মানব, पंचम लव कुश। 5 व्यक्तियों को छोड़ दिया। क्यों? आज কিছু কিছু হিন্দি বলতে হবে, কারণ আজকে তো রাস করব। ধীরে ধীরে বলবো যেন বুঝতে পারেন, কারণ ভাগবতের কথা বলছি, রামায়ণ থেকে নেওয়া, বাল্মীকি রামায়ণ। বিভীষণ একটা বাসা বানিয়ে লিখে জানেন, আমি রাজা হব। খুব একটা দাগ কেটেছিল বিভীষণের মনে। আর বিশেষ করে যখন ভগবানের কাছে পৌঁছলেন বিভীষণ, রামচন্দ্রের কাছে, বিভীষণ যখন 5 জন মন্ত্রী নিয়ে আকাশ মার্গে গমন করে সমুদ্রে নেমে রামচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন রামচন্দ্র তাকে কি বললেন? প্রথমে বললেন, মিত্রবর तुमको हम राजा बनाएंगे। বলেছিল না, तुमको हम राजा बनाएंगे। बस जैसा सुने हमको राजा बनाएंगे, करंट लग गया, करंट में फंस गया। কোন মহাপুরুষ যদি আমাকে বলে, আপনাকে বলে তোমাকে রাজা করে দেবো, বাস কারেন্ট হয়ে যায়। তাই বিভীষণ মনে একটা লোভ ছিল, রাজা হব। মন দিয়ে শুনবেন, তা বিভীষণ মানে লোভ ছিল, আমি রাজা হব। ভগবান সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন বৈকুণ্ঠে, একসাথে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত অযোধ্যাবাসী। বিভীষণকে বলছেন, বিভীষণ তুমি যাবে না। কোথায় প্রভু? বৈকুণ্ঠে। প্রভু আমি বৈকুণ্ঠে। বলে না, তোমাকে যেতে হবে না। বলে কেন প্রভু? না তোমাকে আমি রাজা করব। চুপ হয়ে গেলেন বিভীষণ, চুপ হয়ে গেলেন। কেন? না তোর মনের মধ্যে একটা লোভ ছিল। বিভীষণকে নিয়ে গেলেন। জাম্বুবানের কাছে এলেন। জাম্বানের কাছে এসে বলছে, জাম্বান তুমি আমার সাথে বৈকুণ্ঠে যাবে না? বলে প্রভু বৈকুণ্ঠে আমি যাবো 100 বার, আপনার সাথে জরুর বৈকুণ্ঠে যাবো।
আচ্ছা তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো, স্বয়ং রামচন্দ্র বলছেন জাম্বানকে তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, এই যে রাম রাবণে আমাদের যুদ্ধ হলো, এর মধ্যে কাকে কেমন বীজ দেখলে তুমি? কে কেমন বীজ ছিল? জাম্বান বলছে প্রভু আমি একটা বীজ দেখতে পেলাম না। বলে তুমি কার সাথে যুদ্ধ করেছিলে? বলছে আমার কার সাথে যুদ্ধ করব, আমার সাথে আমার সমকক্ষ কোনো যোদ্ধাই ছিল না। বলে তবে তুমি চুপচাপ ছিলে? বলে হ্যাঁ চুপচাপ ছিলাম। বলে আমার সাথে আমার সমতুল্য যোদ্ধা কিন্তু কেউ ছিল না, জাম্বানদের সমতুল্য যুদ্ধ কেউ ছিল না। কারণ ভগবান যখন রাবণকে পরাজয় করলেন তখন ভগবানের গুণগান করতে 48 মিনিটের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘটে গিয়েছে। জাম্বান 48 মিনিট সময় লেগেছিল। এত ক্ষমতা, এত বলবান জাম্বান। বলে তাহলে তুমি যুদ্ধ করনি? বলে না। বলে তাহলে তুমি কার সাথে যুদ্ধ করবে? বলে প্রভু যদি আপনার মতো কোনো বাহু যুগল পেতাম না আমি, তাহলে আবার দেখতাম যুদ্ধ করে, তবে আমার মজা লাগতো। বলে ঠিক আছে তথাস্তু, তোমাকে আর বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবো না। এটা দাপর যুগ, এটা এটা ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগের পরে যখন দাপর যুগ আসছে না, দাপর যুগ পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে। আর দাপর যুগে তোমাকে তোমার মনোবাসনা আমি অবশ্যই পূরণ করব, সেই জন্য জাম্বন্তকে নিয়ে যাননি। হনুমানের কাছে এলো, হনুমান তুমি যাবে না বৈকুণ্ঠে? বলে প্রভু বৈকুণ্ঠে বলছেন তো, আমি বৈকুণ্ঠে আমি একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে। হনুমান ভগবানকে প্রশ্ন করছেন, চিন্তা করুন কত সাহস। ভক্ত ভগবানকে নিজের পিতা ভাবে, পুত্র ভাবে, আপনার সখী সম্বন্ধ ভাবে, নিজের আমার আত্মীয়। যদি রমণকে, রাধা রমণকে এনারা আত্মীয় ভাবতে পারেন, ভগবান নাম ভেবে যদি নিজের আত্মীয় ভাবতে পারেন তবে কিছু কাজ হবে। যদি রাধা রমণকে ভগবান ভাবেন না তাহলে কিচ্ছু কাজ হবে না। ওই ভগবান আমরা মানুষ, উনি ভগবান আমরা মানুষ, উনি ভগবান আমরা তার ভক্ত। উনি আমার পুত্র, উনি আমার কন্যা, উনি আমার ভাই, উনি আমার পিতা, উনি আমার মাতা। নিজের জন্য ব্যস্ত, নিজের জন্য ব্যস্ত, নিজের সন্তান সন্ততি, ছেলে মেয়ে, ঘর কন্যা, একটা পরিবার। রমণের একটা পরিবার। রমণ আলাদা, রাধা রমণ আলাদা, আমরা আলাদা। খারাপ জিনিস। আপনার ছায়া সঙ্গী রাধা রমণ, আপনার ছায়া সঙ্গী। রাধা রমণকে ছায়া সঙ্গী করতে হবে, ছায়ার মতো সঙ্গী। তাই হনুমানকে যখন জিজ্ঞেস করলেন, হনুমান বললেন প্রভু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, বৈকুণ্ঠের কথা তো আপনি বলছেন, আচ্ছা আমি একটা কথা যে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বলো কি বলতে চাও। বলছে প্রভু আপনার বৈকুণ্ঠে আপনার কথা হয়? মন্দির শুনুন কি বলছেন, কে এলো কে গেল ছাড়ুন, মিস হয়ে গেলে আপনাদের চলে যাবে, লস হয়ে যাবে। হনুমান বলছেন প্রভু বৈকুণ্ঠে যাব, ওই বৈকুণ্ঠে আপনার কথা হয়? বলছেন না হনুমান, আমার বৈকুণ্ঠে কেন কথা হবে? আমি তো বৈকুণ্ঠে থাকি, আমি যেখানে থাকি সেখানে আমার কথা হয়। তো বলে প্রভু তাহলে আমি বৈকুণ্ঠে যাব না, নিজেই বৈকুণ্ঠে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন কেন? বলে তুমি যাবে না? বলে না প্রভু আমি বৈকুণ্ঠে যাব না। বলে কেন যাবে না কেন? বলে যেখানে আপনার কথা হয় না, যেখানে আপনার গুণগান হয় না, সেখানে হনুমান যায় না। বলে বাহ হনুমান তুমি এত বড় ভক্ত, যেখানে আমার কথা হয় না সেখানে তুমি যাও না, যেখানে আমার কথা বলে না সেখানে তুমি যাও না। না প্রভু বৈকুণ্ঠে আপনার কথা হয় না, আমি বৈকুণ্ঠে যাব না। বলে তাহলে তুমি ধরাধামে থাকবে? বলে ধরাধামে থাকবো না তো কোথায় যাবো? বলে ধরাধামে আমার কথা হয়? বলে ধরাধামে আপনার মিনিটে মিনিটে কথা হয়, সেকেন্ডে সেকেন্ডে কথা হয়, এক মুহূর্ত আপনার কথা ছাড়া আমি নেই। ধরাধামে সর্বত্র আপনার কথাই পরিপূর্ণ। যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনম। রামচন্দ্র আশীর্বাদ করলেন হনুমানকে, কি বললেন? বলে আজ থেকে
তোমাকে আমি আশীর্বাদ করলাম, আমার যেখানে কথা হবে না সেখানে তুমি প্রত্যক্ষ প্রহরদার হিসাবে থেকে যাবে। তার জন্য যেখানে যেখানে ভগবত কথা হয় সেখানে স্বয়ং হনুমান বিরাজমান থাকেন। বলে হনুমান হনুমান কি জয়, রাধা রানী কি জয়, ভাগবত ভগবান কি জয়। যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্তনম তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলি। যেখানে যেখানে ভগবানের গুণকীর্তন হয় সেখানে হনুমান এসে কৃতমস্তকাঞ্জলি অর্থাৎ মস্তক নিম্ন করে দু চোখে অশ্রু নিয়ে তার প্রভুর কথা শ্রবণ করেন। এখানে হনুমান এসেছেন, হনুমানকে নিয়ে গেলেন না, ওই কারণে হনুমান জানলেন। দ্বিবিধ বানর, দ্বিবিধ বানর এমনিতে দুষ্ট ছিলেন, খুব দুষ্ট। বলেন দ্বিবিধ তুমি যাবে না? না প্রভু, বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ আমি যাবো না, আমি এখন কারোর সাথে লড়তেই পেলাম না, ক্ষমতাবান লোকই পাচ্ছি না। ভগবান বলেন ঠিক আছে, তোমাকে দাপর যুগ পর্যন্ত রেখে দিলাম, তোমার মনোবাসনা পূরণ করার জন্য তোমাকে তোমার সাথে লড়নে वाला हमें কালেক্ট कर देंगे। বলে তোমার সাথে লড়বার মতো লোক আমি দেব। দাপর যুগে বলরাম হত্যা করেছিলেন দ্বিবিধ বানরকে। লবকুশকে তিনি নিজে আননি, কেন? লবকুশকে রাজা করেছেন। এই যে পাঁচজনকে নিয়ে যাননি এদের কর্মফল অনুসারে, তারা তাদের মধ্যে এখন বর্তমানে কে রয়েছে? হনুমান রয়েছেন, বিভীষণ রয়েছেন। আর জামবন্ত কি বলেছিলেন জানেন? তোমাকে দাপর যুগ পর্যন্ত রাখবো, আর দাপর যুগে তোমাকে আমার মতো যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ দেব। তাই দাপর যুগে যখন সামন্তমণি হরণ হয়েছিল, দাপর যুগে সামন্তমণি হরণ হয়েছিল, সত্যরাজিৎ বলে সূর্যবংশী, সত্যরাজিৎ বলে যদুবংশের একটা লোক ছিলেন, নাম ছিল সত্যরাজিৎ। এই সত্যরাজিৎ বড় ভক্ত ছিলেন, সূর্যদেবের আরাধনা করতেন। সূর্যদেব তাকে একটা মণি দান করেছিল, মণিটার নাম সামন্তক মণি। সেই মণিটা না প্রতিদিন 8 ভার করে সোনা, সেই মণিটা থেকে 8 ভার করে সোনা বার হতো, 8 ভার সোনা প্রতিদিন। মিথ্যা কোনো গল্প নয়, সত্য কথা। আজ থেকে 5000 বছর আগে সত্য ঘটনা। এই সামন্তক মণিটা হরণ হয়েছিল কেমন ভাবে জানেন? ওই সত্যরাজিৎ যখন সোনাটা পেল না, দেখতে দেখতে বড় লোক হয়ে রাতারাতি বড় লোক হয়ে গেল। আর ভগবান কৃষ্ণ একদিন বললেন, এই সামন্তক মণিটা তোমার রাখার যোগ্য নয়, তুমি এক কাজ করো, উগ্রসেন দাদুকে দিয়ে দাও। সত্যরাজিৎ বললেন না না, দেওয়া হবে না, এ মূল্যবান জিনিস, এটিকে আমি দেব, এটা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। সে মণিটা রেখে নিয়েছিলেন। একদিন তার ভাই প্রসেন সেই মণিটা নিয়ে গলায় ধারণ করে বনের মধ্যে যখন শিকার করতে গেলেন, একটা সিংহ তাকে হত্যা করে সেই মণিটা কেড়ে নিলেন। আর সিংহর গলাতে চকমক চকমক করছে। আর হনুমান অর্থাৎ জাম্বান ভল্লুকটা দেখলে এত সিংহটা গলা আছে চকচক চকচক করছে, ওই ভল্লুকটা জাম্বান নিজে সিংহটাকে মেরে মণিটা কেড়ে নিয়ে চলে এলো। আর চলে নিয়ে নিজের গুহায় ঢুকে গেল। আর গুহার মধ্যে ঢুকে ছেলেগুলোকে ওই মণিটা দিয়ে দিল, যে মণিটা প্রতিদিন 8 ভার সোনা জন্ম দিত। এই জন্য বলা হয় বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। দিয়ে দিল, ছেলেগুলো খেলতে আরম্ভ করলো। সত্যরাজিৎ দেখলো আমার ভাইও ফিরে এলো না, মণিটাও চলে গেল, তাহলে এটা ওই কৃষ্ণের কাজ। চুরির কলঙ্ক দিলেন, ভগবানের কলঙ্ক হলো, অপহরণ করেছে ভগবান, চোর। সব চারিদিক জেনে গেল দ্বারকাবাসী কে চোর, কৃষ্ণ নিয়েছে। কৃষ্ণ আমার ভাইকে মেরে মণিটা নিয়ে নিয়েছে, যে বলেছিল আমার দাদুকে দিয়ে দাও। চুরি রক্ষা পেয়ে গেল। ভগবানের খুব খারাপ লাগলো, আমাকে চোর বললো, এই আখ্যা আমাকে অপনোদন করতে হবে। এই যে আমি যে চোর হয়েছি না, এটাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিতে হবে, আমি চোর নই। ভগবান কিছু দ্বারকাবাসী নিয়ে সেই মণি খুলতে অন্বেষণ করলো, খুলতে 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 জানতে পারলেন সিংহটার ছাপ দেখলো পায়ে,
রক্তাক্ত দেহ দেখলো, ওই গুহার থেকে বেরিয়েছে, পায়ের ছাপ দেখে 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 যখন গুহার মধ্যে গেল, জম্বুবানের গুহার মধ্যে গেল, তখন একটা বালিকা সেই মণিটাকে নিয়ে খেলছে, খেলা করছে, ছোড়াছড়ি করছে। চিন্তা করুন, আমরা এখন বর্তমানে ভাগবত করে ছোড়াছড়ি করছি, মূল্যবান বস্তু তাকে নিয়ে ছোড়াছড়ি আরম্ভ করেছি। খবরদার না, স্বয়ং সম্পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এ আমার কত সোনা দান করতে পারে আপনাকে আমি কল্পনাও করতে পারবেন না। এ কত সোনা আপনাকে দিতে পারবে, আর কত তাড়াতাড়ি আপনার সোনার সংসার থেকে ছাতু করতে পারে, এই দুটো ক্ষমতা এ বেটার কাছে বর্তমান, আর তাকে আমরা নেগলেক্ট করছি। বাহ, বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। তাহলে যে না মণিটা নিয়ে ছড়াছড়ি করছে, ভগবানের সাথে যারা গিয়েছে তোমরা গুহার মধ্যে দাঁড়াও, এখানে থাকবে। গুহারে ঢুকে গেল, আর গুহাতে ঢুকে যে ভগবান দেখছে এই তো মণিটা রয়েছে, এই তো মণিটা রয়েছে। আর মণিটা যেই না দেখলো, আর সেই সময় একটা বালিকা, কম বয়সের বালিকাতে যুবতীতে পরিণত হয়েছে, সবেমাত্র বিবাহ যোগ্য হয়ে আসছে। চিৎকার করে উঠল, চিৎকার করে উঠল, চিৎকার করলো বলবান জাম্বান এসে ভগবানের সাথে আরম্ভ হয়ে গেল যুদ্ধ। যুদ্ধ চলতে 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 জাম্বানের সারা দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিল ভগবান। অন্তরে স্মরণ করলেন ভগবানকে, তার ভগবান রামচন্দ্রকে স্মরণ করলেন, প্রভু আমি তো চাচ্ছি না কে, আমি তো অপরাজয়, আমি তো অপরাজেয়, আমাকে তো পরাজিত করতে পারবে না, কিন্তু কে ইনি কে যে আমাকে পরাজিত করে দিচ্ছেন? আমি আর যুদ্ধ করতে পারছি না, আমাকে দর্শন দিন প্রভু, আপনি কে, আপনি কে, আপনি কে? বরেলি বালে দর্শন দিয়ে বলে, জাম্বান তোমার ইচ্ছা ছিল না আগে জন্মে, তুমি বলেছিলে না যে প্রভু আপনার মতো যোদ্ধা পেলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে, তবেই কিন্তু আমি বলবো যে আমি প্রকৃত একজনের সাথে যুদ্ধ করতে পারলাম। তৎক্ষণাৎ ভগবানের দুটি পায়ে পড়ে বলেন, প্রভু এই সামন্ত মণিটা আমি পৌঁছে দিতাম। বলো শুধু এই মণিটা আপনাকে এখন দেবো না, এই যে কন্যাকে আপনি দেখলেন না, এই কন্যার নাম হলো জাম্বতী, আমার কন্যা জাম্বতী। জাম্বতীর সহমণিটা দান করেছিল। তো এর কারণ হলো সম্পূর্ণ নিজের পূর্বজন্মের কর্ম। তাহলে আমরা কিছু এমন কর্ম করব যে গৃহকর্মটাকে এই কর্মের সাথে গুলিয়ে দেব না। গৃহকর্মটা শুধু কর্তব্য, ওটা কর্ম নয়। বারবার বলে দিচ্ছি, গৃহকর্ম কোন কর্ম নয়। তো গৃহকর্ম পরিত্যাগ করা যাবে না, কর্তব্য করতে হবে, আবার কর্ম করতে হবে। সেই কারণে আপনাকে চালাক হতে হবে। গোপনে গোপনে ভজন করবে, আপন ভজন কথা না কইবি যথাযথ। স্বামী জানবে না, পুত্র জানবে না, পরিবার জানবে না। জানবে কে জানেন? আপনার ভজনের কথা সাধু, গুরু, বৈষ্ণব। আর এই রাস্তা প্রাপ্তি হতে হলে, কৃষ্ণ ধন প্রাপ্তি হতে হলে পরম বৈষ্ণব ভোলানাথের শরণাপন্ন হতে হবে। ভোলানাথ ভগবান কি জয়। ভোলানাথের মতো পরম বৈষ্ণব আর কেউ নেই, তিনি হলেন পরম বৈষ্ণব। তার জন্য ভোলানাথের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের জপ করতে হবে। মনে রাখবেন, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের জপ কি? দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের জপটা কি? আমি কালকে চলে যাবো, তো তাহলে অনেকেই বলে লিখে দিতাম, আর মোবাইলে থাকলো তুলে নেবেন। সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম উজ্জয়িনাং মহাকালম ওঙ্কারেশ্বরম অমলেশ্বরম
পরল্লাং বদনাতঞ্চ দক্ষিণাং ভুবনাশঙ্করম সেতু বন্ধুতু রামেশ্বরম নাগেশ্বরম দারুকাবনে বরামেশাং তু বিশ্বশ্বরম ত্রম্বকম গৌতমী তটে হিমালয়ে কেদারং গ্রীষ্মেশ্বরং শিবালয়ে একানি জ্যোতির্লিঙ্গানি স্বয়ং প্রাথো পঠি নরঃ সপ্তজন্ম কৃতং পাপং স্মরণ্যভিয়সিতি বল হর হর মহাদেব শম্ভু ভগবান কি শম্ভু ভগবান ছাড়া আপনার কিন্তু কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে না। পরম বৈষ্ণবের চূড়ামণি, বৈষ্ণবের শিরোমণি, চরম বৈষ্ণব। তাহলে কর্মফল তৈরি করতে হবে। কর্ম তৈরি করলে অন্তকালে আপনার মনে পড়বে, ভগবানকে মনে পড়লে আপনি উদ্ধার হয়ে যাবেন। বল বৃন্দাবনে বিহারী লাল কি, রাধা রানী কি, ভগবান ভগবান কি। আরেকটা কাজ করতে হবে, মায়েদের একটা কাজ করতে হবে। মায়েদের এমনিতে মায়েদের যে করুণাময়ী বলা হয়, স্নেহময়ী বলা হয়, ভাববেন না আমি আজে বাজে গল্প করে কাটাচ্ছি, মূল্যবান কথা। আমি রাস্তায় ঢুকে যাবো এক্ষুনি, 2 মিনিটের মধ্যে, 1 মিনিট লাগবে। বারবার বলে দিচ্ছি, শুনে নিন। বেদ পড়া খুব দরকার। বেদ সনাতন হিন্দু সনাতন ধর্মের মূল গ্রন্থ, কিন্তু বেদ পড়ার সময় কোথাও আমাদের? বেদ পড়তে আমরা পারবো না। বেদ জানা একান্ত দরকার। আর বেদ পড়তে পড়তে অহংকার হয়ে যাবে, ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবে। আর ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি হবে না, পাপ হয়ে যাবে। কেমন পাপ হবে দেখুন। রাসের আগে কোন এক সময় কৃষ্ণ বলরাম গোচারণে গিয়েছিলেন, মনে রাখবেন, কৃষ্ণ বলরাম গোচারণে গিয়েছিলেন। হাল্লা করবেন না, শুনে যান মন দিয়ে। ভালো গান হবে, ভালো নৃত্য হবে, রাসলীলা হবে, সব হবে, কিন্তু একটু টাইম লাগবে। ধৈর্য ধরে বসুন। আর ধৈর্য ধরে না বসলে, আপনার অধৈর্য হলে আমার অধৈর্য হবে, ক্ষতি হবে আপনাদের। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম গোচারণে গিয়েছিলেন, সখা বিন্দু গিয়েছিল সাথে, ভগবানের সখা ছিল তো গোচারণ। আপনারা একটু আমার এইদিকে চলে আসুন না, জায়গা কম আছে, লোক আসছে অনেক, লোক তো আসবেই। মায়েরা একটু আগিয়ে আসুন না, সামনে চলে আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। একটু সামনে আসুন। জয় রাধে। তা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম গোচারণ করছিলেন, সখা মিলে সবাই সখারা ছিলেন। এবং সখাদের মধ্যে অনেকেরই ক্ষুধা পেয়েছিল। আর ক্ষুধা পাওয়ার পর তারা বলরাম ভগবান কৃষ্ণকে বললেন, হে সখা, আমাদের অনেক ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খাবার হলে ভালো হয়। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ বনের মধ্যে যজ্ঞ করছিলেন। কলিযুগে যজ্ঞ নিষিদ্ধ নেই, কিন্তু কলিযুগে যজ্ঞের যদি কোনো মাত্র ভুল হয় না, তো যজ্ঞের বিপরীত ফল হবে, সাবধান। শাস্ত্রে লেখা আছে কলিযুগে যজ্ঞের কোনো বিধান নেই। কলিযুগে মাত্র 3টি যজ্ঞের বিধান আছে, নাম যজ্ঞ, সভা যজ্ঞ, ভাগবত মহাযজ্ঞ। এই 3টি যজ্ঞ কলিযুগে। আপনি করতে পারেন অন্য যজ্ঞ, কিন্তু সেই যজ্ঞের যদি কোনো বিপরীত ফল হয়, যদি ত্রুটি হয়, তাহলে বিপরীত ফল হবে। সেই কারণে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করছিলেন। কেন জানেন? স্বর্গে যাব। এখনো দেখুন দাপর যুগের লোক স্বর্গে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। স্বর্গে যেয়ে কোনো লাভ নেই, স্বর্গে কোনো কিছু নেই। স্বর্গ হলো 5 স্টার হোটেল, মনে রাখবেন। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल। কেন? रुपया रहेगा तो तुमको होटल में घुसने देगा, रुपया खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा ये सिर निकाल देगा, सिर पकड़ के निकाल देगा। वो টাকা থাকলে 5 স্টার হোটেলে ঢুকতে দেবে, টাকা না থাকলে 5 স্টার থেকে ঘাট ধরে বের করে দেবে। रुपया रहेगा तब तो, और रुपया खत्म होगा तो টাকা না থাকলে 5 স্টার হোটেলে খেতে দেবে না।
স্বর্গের পূর্ণ হলে স্বর্গের পূর্ণ খতম হলে স্বর্গে আপনার থাকতে দেবে? তা ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করছিলেন বনের মধ্যে, ভগবান বললেন কি জানেন? সখাদের বলে কাজ করো, ওখানে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ করছে, তাদের কাছে তোমরা যাও আর কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে এসো। ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত, ছোট ছোট গাইয়া, কৃষ্ণের সখা, ছোট ছোট ওই বলে না ছোটি ছোটি গাইয়া, বলে না গানটা আছে না, প্রত্যেকটি গানের মাঝে কথার সাথে মিল আছে, আমরা জানি না তাই। তো ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত নিয়ে যখন গেল না, তখন ওই ব্রাহ্মণ যারা যজ্ঞ করছিলেন ওই ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত দেখে কোনো কথা পর্যন্ত বললেন না। বলেন আমরা কিছু ভোজন চাইছি, আমরা আমাদের খুব খিদে পেয়েছি, কিছু ভোজন দান করুন। যজ্ঞ করছে ব্রাহ্মণরা, কোনো জবাব দিলেন না, কিচ্ছু দিলেন না। ঘুরে এলেন, আর ঘুরে এসে কৃষ্ণকে বলছেন জানেন, জানো জানো সখা, কিছু দিল না, ব্রাহ্মণরা কিছু দিল না। ভগবান বলে তোমরা কাজ করো, তোমরা না তাদের পত্নীর কাছে যাও, ওই সামনে বাড়ি, পত্নীর কাছে যখন তারা গেল না, ছোট ছোট পা, ছোট ছোট হাত নিয়ে বললো মা গো মা, ঘর থেকে চিৎকার করে মা বলছে কে বাবা? মাগো আমরা ব্রজবালক, আমরা রাখাল, আমরা ব্রজবালক, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে মা, আমাদের কিছু আহার বস্তু দাও না। আয় বাবা বাড়ি থেকে আয়, করুণাময়ী মা, স্নেহময়ী মা। বলো তোরা কারা? তোরা কারা? বলে আমরা কৃষ্ণ বলরামের সখা। বলে কৃষ্ণ বলরাম তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক? বলে হ্যাঁ। বলে তিনি কোথায়? না তিনি জঙ্গলের মধ্যে বসে আছেন, তিনিও আহার করবেন। চ বাবা, আমি সব তাদের জন্য আহার নিয়ে যাচ্ছি। সে যোগ্য পুরুষদের পত্নীগণ নিজের নিজের বাড়ি থেকে সমস্ত কিছু আহার নিয়ে এসে ভগবান কৃষ্ণ সহ সমস্ত গোপ বালকদের ভোজন করালেন। আর ভোজন করানোর পর তারা বললেন হে প্রভু, বলেন তোমরা বৈকুণ্ঠে চলে যাবে, আমার গোলকে চলে যাও। বলে আমরা যাবো আমাদের প্রতি। বলে তোমাদের প্রতি এখনো তাদের মধ্যে কোন জ্ঞান জাগরিত হয়নি। বলে জাগরিত না হলেও আপনি যে বলেছেন, আপনি তো আসে বলেছেন দুঃশীল জড়যোগ্য ধন হইবা, দুঃশীল দুর্ভগ জড়যোগ্য ধন হবিবা। যদি তার পতি বৃদ্ধ হয়, পতি যদি দরিদ্র হয়, পতি যদি রোগী হয়, পতি যদি নির্ধন হয়, পতির যদি কোনো ক্ষমতা না থাকে, তাহলে কোনো কারণে পতিকে ত্যাগ করা স্ত্রীর কর্তব্য নয়। ভগবানকে বলছেন। তাহলে ভগবান তখন চিন্তা করেন যে তোমাদের মধ্যে যে পুরুষের প্রতি নিজের স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য, এই কর্তব্যের কারণে আমি তাদের বৈকুণ্ঠ যেতে নির্দেশ প্রদান করছি, কিন্তু তোমরা ছাড়া তাদের বৈকুণ্ঠ যাওয়ার কোনো পথ ছিল না। তাই প্রতি করুণাময়ী, মমতাময়ী, স্নেহময়ী মা, আর সেই করুণাময়ী মায়ের শ্রীচরণ